أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم مسلمين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله يغلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tadi bersama-sama kita melaksanakan tawasul dan istighosa untuk dan doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa kita wabil khusus DKI Jakarta. Dan insyaallah untuk akhir yaitu jadwal doa, kebetulan hadir bersama-sama kita beberapa alim ulama dan para habaib. Kita minta jadwal doanya diawali dari guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Fuad, dilanjutkan oleh beberapa habaib kita pada kali ini. Mari sama-sama kita bermunajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم حمدا نائما من شاكر حمدا حامدا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر امورنا وصير لساننا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واحسن اعمالنا واغفر اولادنا وعافنا من غير ضر وعن الشر عنا واقض حوائجنا في الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من آفة الدنيا
وفي الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم ارحم مات سيدنا محمد. اللهم استر مات سيدنا محمد. اللهم اجبر مات سيدنا محمد. اللهم اجبر مات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم يا عظيم الملك يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخير يا وجه العطاء يا قوي يا رزقي يا جميل آمين. جميل يا حليما لا يحيى يا كريما لا يقل آمين. اللهم لك الحمد آمين. وأنت ربنا الحق ونحن عبيدك رفقا وأنت لم تزل شيئا آمين. 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 يمؤمن كل فقير ويقوي كل ضعيف آمين. كما يقدر علينا كل عتيق يقدر علينا كل عتيق وتيسير العتيق عليك العتيق. اللهم يا من لا يقدر في بيان وتقدر حاجتنا اليك حاجتنا اليك حاجتنا اليك العتيق عليم بها وقدير. آمين. آمين. وأعطاك ممن يخاف منك وأعطاك ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك. آمين. اللهم آمين. صل آمين. على سيدنا محمد وآله وصحبه. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية وفعل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية وفعل واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونبيك من السعادة منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من أمور فاجعل عاقبته رشدا. اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين أجمعين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بإندونيسيا وعلمائها سوءا فاجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم من أراد بإندونيسيا وعلمائها سوءا فاجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم من أراد بإندونيسيا وعلمائها سوءا فاجعل تدبيرهم تدميرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمين. برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين إنك على ما تشاء قدير وفي الجبل جدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tadi bersama-sama kita melaksanakan doa bersama, istighosa bersama, serta diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh beberapa guru kita, alim ulama dan para habaib. Ini nama siapa ini? Muhammad Anwar. Ini umur berapa ini? Umur 17. Kira-kira dari Sufi ini dari umur berapa? 4 tahun tuh. 4 tahun udah muter aja kayak gangsing 17 itu ya. Sama ya. Ngerasa pusing gak kalau muter-muter? Oh enggak buka, alhamdulillah. Jadi langsung kita sapa terbuka semuanya. Ini bisa menjadi ibrah pelajaran kita ya. Ini umur 4 tahun ya, udah muter-muter ya tuh ya, tari-tari sufi ya. Ya, terima kasih Muhammad Anwar ya. Ini selanjutnya. Ini siapa namanya? Ini yang kecil ini. Siapa namanya? Siapa? Arianto. Arianto umur berapa? Umur 12. Sekolahnya di mana? Oh, FI itu ya. Umur nari sufi udah umur berapa ini? Pakai mic ya, nggak apa-apa. Jangan malu-malu ya, tenang aja di sini mah. Alhamdulillah, bapaknya baik-baik ya. Itu ya. Ya pemudanya juga baik-baik. Ayo, umur berapa dari nari sufi? Umur berapa? Umur 1 tahun. Berapa? 8 tahun sudah muter-muter gitu ya. Pusing gak itu? Enggak. Kenapa enggak pusing? Pakai mic dipakai. Kenapa? Oh, ada doanya. Doanya doa apa? Allahumma barik lana bima razaqtana. Oh, ada doanya, doa apa sih? Gimana dia supaya nanti enggak pusing gitu? Masalahnya penasaran ini kan muter-muternya berapa kali kayak gangsing gitu ya. Kenapa enggak pusing ini? Punya doa apa ini ya? Ya enggak? Ya, salah ya. Pak Ustaz nyebutnya Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Salah ya? Doanya gimana doanya? Sama-sama ini. Siapa tahu nanti setelah pulang dari sini kita coba baca doanya, kita muter itu ya. Pulang dari sini sampai musola gitu ya. Doanya gimana doanya? Oh, tawasulan doanya. Jadi intisarinya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. المدد 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 يا رسول الله المدد 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 يا حبيب الله ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الحساب واقنا ما قد سألنا من عطاياك الجزام المدد 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 يا رسول الله محمد اللهم صل على محمد Oh
alaihi wasallam. Niatin kita jenengin buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan kami lanjut rezeki. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil Sama-sama kita akan mendengarkan sambutan atas nama Ketua Pelaksana kegiatan Maulid Ngaji di dalam sekolah kepada Saudara Vicky. Kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Habib Hamid Al-Qadri, yang terhormat Habib Abdullah Al-Asam, yang terhormat Habib Hussein Muslim,
Yang terhormat Habib Amir Haramid. Yang terhormat Habib Amjad Salim Boktang. Yang terhormat Kiai Haji Habibie Romli Rasid. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Mukhlis Fadil. Yang terhormat Ketua RW 002. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Terima kasih pula kepada para hadirin yang telah datang pada acara kali ini, dan tak lupa kepada para panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara dengan sedemikian rupa. Mewakili panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara yang insya Allah barokah ini. Semoga amal saudara, bapak dan ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal salih dan sebagai bentuk cintaan kita semua kepada Nabi Muhammad SAW. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah menghadirkan kita di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh insya Allah. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah untuk maslahat umat, lebih-lebih daripada gak sekolah. Jika bapak-bapak, ibu-ibu mungkin butuh bantuan, gak usah cari dari luar. Kami Majlis Adhiyaul Mustafawi siap bantu dari segi apa saja, entah itu dari acara pernikahan, acara hajatan dan lain sebagainya, bahkan acara kematian. Jika butuh tenaga, remaja Adhiyaul Mustafawi dan sekolah siap membantu. Majlis ini dibentuk untuk masyarakat. Majlis ini kami ada untuk masyarakat. Itu saja dari kami. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan daripada tempat, hidangan dan sebagainya. Kami mohon maaf dan dimaafkan, karena ini adalah kemampuan kami sudah. Ini sudah sebuah kemampuan kami. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sambutan yang terakhir seyogianya insya Allah akan disampaikan oleh Bapak RW. Namun karena keterbatasan sampai hari ini Bapak RW belum juga hadir, maka akan diwakili oleh tokoh masyarakat kita pada malam hari ini, yaitu kepada Bapak Mulyadi selaku tokoh masyarakat di wilayah 02. Kami persilakan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan, panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga jamaahnya masih bisa istiqomah untuk menjalankan segala tuntunan yang telah dicontohkan oleh beliau. Saya berterima kasih sekali dengan beliau sehingga bisa mengajak remaja-remaja di sekolah untuk aktif mengadakan kajian yang katanya sebulan sekali baru. Harapannya bisa seminggu sekali. Amin. Mungkin itu saja, tidak berpanjang lebar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya berapresiasi pada remaja di sekolah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله خير نبي أرسله الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan dan juga kita hormati para habaib, para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, khususnya kepada sahibul majlis Al-Ustaz Khalid Habibi hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa nafa'na bihi fid dharain amin wa anna Allah ta'ala yarzuqna wa iyyahu istiqamah fid din wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu juga kepada segenap jamaah majlis Anwarul Mustafawi Abdiyah Mustafawi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada jamaah majelisnya istiqamah dan juga Allah berikan kekuatan kepada para pembinanya, para akademiknya, para guru-gurunya dan semua yang ada campur tangan, ada sumbangsih kepada majelis tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita berkumpul, barusan kita istighatsah, berkumpul untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian membaca maulid, mengingat akan bagaimana sejarah kehidupan makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk jadikan beliau sebagai panutan kita, sebagai teladan kita di dalam hidup. Maulid tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah kehidupan beliau. Kita membaca sholawat di majelis ini, maka majelis yang seperti ini kita yakin pasti penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam hadis yang mulia, di dalam sahih Muslim, hadis yang sahih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki malaikat-malaikat yang khusus. Allah tugaskan untuk apa? Untuk keliling di atas muka bumi ini. Untuk apa? Cari daripada majelis zikir, untuk mencari majelis-majelis zikir yang mana di majelis tersebut disebut nama Allah. Di dalam majelis tersebut orang-orang yang hadir untuk mengingat Allah, yang disebut nama Allah. Malaikat mencari majelis-majelis yang seperti itu. Ketika malaikat mendapati itu majelis, malaikat kumpul, datang, ikut di majelis tersebut. Bahkan memanggil malaikat-malaikat yang lain untuk ikut hadir. Bahkan Nabi mengatakan sampai malaikat tersebut penuh menghadiri majelis tersebut, sampai memenuhi daripada sama di dunia, langit dunia ini sampai penuh dengan malaikat di majelis tersebut. Kemudian setelah selesai dari majelis tadi, malaikat akan kembali lagi ke langit, kembali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya tersebut, dari mana kalian? Maka para malaikat menjawab bahwasanya kami datang dari dunia, kami menghadiri ada satu majelis daripada hamba-hambamu yang mereka itu mengingatmu, beristighfar kepadamu, bertasbih kepadamu, membaca Allahu Akbar, membaca Alhamdulillah, yang diingat adalah Engkau ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikatnya. Dan di sini Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu. Allah itu Allamul Ghuyub, Maha mengetahui bahkan hal-hal yang gaib, hal-hal yang bahkan terbesit di dalam diri kita, di dalam pikiran kita saja. Allah itu Maha tahu. Namun di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikatnya untuk menunjukkan akan bagaimana keagungan daripada majelis zikir tersebut yang ada di dunia. Allah bertanya kepada malaikatnya, wahai para malaikatku, apakah kalian tahu mereka ini pernah melihat daripada surga? Karena Allah bertanya apakah mereka ini pernah melihat daripada surga, apa yang mereka minta di majelis tersebut. Ya Allah, mereka meminta surgamu.
Kemudian Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Mereka minta surga. Kita di sini minta, ya Allah, kita minta syafaat Nabi, minta masuk surga. Apa pernah kita melihat daripada surga? Tidak pernah kita melihat daripada surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena keimanan kita, keyakinan kita akan apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulnya di dalam hadis, kita yakin akan adanya surga, adanya neraka. Maka Allah bertanya kepada malaikatnya, apakah mereka ini yang meminta surga pernah melihat daripada surga? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya mengatakan, mereka tidak pernah ya Allah melihat surga. Maka Allah bertanya kembali, wahai para malaikat, bagaimana mereka ketika nanti mereka melihat surga? Bagaimana kalau mereka melihat daripada surga tersebut? Para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka akan rajin tambah ibadahnya, makin taat kepadamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya kembali kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, apa yang mereka minta perlindungan daripada hal tersebut? Maka para malaikat mengatakan, mereka minta perlindungan daripada neraka. Mereka takut akan neraka. Kita duduk di majelis ini minta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka, karena kita takut akan adanya nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka duduk di situ takut akan nerakamu, minta pertolongan kepadamu agar dijauhkan dari neraka, daripada azabmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikatnya, wahai para malaikatku, apakah pernah mereka melihat neraka? Para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Mereka hanya iman, mendengar daripada Al-Quran, membaca daripada Al-Quran, mendengar daripada hadis Nabi. Mereka iman, mereka yakin akan apa yang disampaikan oleh engkau di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Maka mereka takut, memohon ampun kepadamu. Maka Allah mengatakan, bagaimana jika mereka melihat langsung neraka tersebut? Ya Allah, para malaikat mengatakan, ya Allah, kalau mereka melihat langsung neraka, mereka akan tambah jauh daripada neraka, tambah menjauhkan diri daripada dosa-dosa. Maka Allah kemudian mengatakan, wahai para malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku memberikan apa yang mereka minta. Mereka minta surga, aku berikan surga kepada mereka. Mereka minta dijauhkan dari neraka, aku jauhkan mereka dari neraka. Dan juga aku berikan maghfirahku kepada mereka. Maka kemudian para malaikat mengatakan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, inna fihim khatta, sesungguhnya di tengah-tengah mereka ini ada hamba-hamba yang banyak salah, ada hamba-hamba yang banyak dosa, yang dia melakukannya setiap hari dosa saja yang dilakukan. Hanya saja dia marrah fihi majalah, kemudian kebetulan lewat ada majelis, dia nggak sengaja duduk saja, nggak ada niat buat zikir, cuman kebetulan lewat, niatnya nggak buat zikir. Ya mungkin ada yang datang niatnya buat dapat besek, ada yang datang niatnya bukan buat zikir. Ada orang-orang di tengah mereka yang seperti itu ya Allah. Kemudian kata Allah, umul qaum la yasbahum bil. Mereka ini orang-orang yang ahlu zikir, yang datang untuk betul-betul zikir, untuk mengingat Allah, tiada niatan kecuali Allah, untuk mengingat Allah. Tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Di tengah kita ada orang-orang yang mereka duduk datang di sini ikhlas memang untuk zikir, tidak ada niatan lain. Niatnya betul-betul untuk Allah, untuk ingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya orang yang seperti itu di tengah kita, mungkin kita ini yang niatnya mungkin datang sini nggak lurus, mungkin datangnya niatnya nggak benar, maka dengan adanya orang-orang tersebut kita duduk bersama dengan mereka, kaum dari sekali menjadi turun. Gak rugi orang yang duduk bersama dengan mereka. Kita duduk dengan orang-orang, ada mungkin di tengah kita yang ikhlas, kita nggak tahu siapa yang betul-betul ikhlas dengan kita. Maka dengan adanya orang tersebut, insya Allah kita ikut sertakan, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat surganya Allah, dijauhkan daripada neraka. Amin ya Rabbal. Kita baca zikir, insya Allah nggak bakal hul. Dan juga kita baca maulid Nabi Muhammad SAW. Baca maulid Nabi di sini kita membaca maulid tidak lain tidak bukan karena cinta Nabi. Karena cinta kita baca maulid ini karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
karena rindu kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada niatan, gak ada maksud, gak ada tujuan kita mengadakan majelis seperti ini kecuali karena didorong rasa rindu kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di majelis ini karena ingin sama-sama kita bareng-bareng. Kita ini orang yang rindu kangen sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen dengar baca maulid tentang sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu para sahabat nikmat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya, beliau pernah mengatakan bahwasanya hubbiba ilayya min dunyakum salat. Sayyidina Abu Bakar mengatakan sungguhnya aku dibuat cinta akan dunia akan 3 perkara. Bukan cinta jabatan, bukan cinta harta, bukan cinta wanita. Tetapi apa kata Sayyidina Abu Bakar, 3 perkara yang paling aku cinta di dunia. Nah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan ini di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Beliau mengatakan an-nadharu ila wajhi. Yang paling indah, paling nikmat di dunia adalah memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang paling indah, yang paling nikmat di dunia ini kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu warḍah. Kita yang hadir di majelis ini nggak pernah melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita nggak pernah menatap wajah beliau. Namun jangan sampai mata sudah tidak bisa melihat Nabi, telinga juga tidak pernah mendengar daripada bagaimana ayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telinga juga tak bisa mendengar bagaimana sejarah kehidupan beliau. Jangan sampai mata tidak mendapat kenikmatan, telinga juga tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Kita paling tidak, paling minimal telinga kita bisa terus mendengar bagaimana nikmatnya mendengar sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat di dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, dikisahkan bahwasanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berebut datang kepada khalnya, yaitu Sayyidina Hind bin Abi Hala. Hindun di sini nama laki-laki, karena Hindun itu nama di dalam bahasa Arab bisa untuk laki, bisa untuk perempuan. Di sini Hindun adalah paman daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu anak tiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu karena Abi Hala ini adalah suami Sayyidina Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hindun bin Abi Hala ini wasaf, yaitu suka mensifati bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau dari kecil hidupnya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallam itu haibah yang luar biasa. Beliau punya wibawa sangat luar biasa. Hadis-hadis yang menceritakan tentang bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang mendapati Nabi ketika beliau masih kecil, seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Hind bin Abi Hala. Karena apa? Karena wibawa Nabi luar biasa. Para sahabat nggak ada yang bisa dongain kepalanya, ngeliatin terus menatap wajah Nabi Sallam, nggak ada yang kuat untuk menatap Nabi Sallam terus-terusan. Maka nggak ada sahabat-sahabat yang mendapati Nabi saat dewasanya bisa mensifati tentang bagaimana bentuk fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang meriwayatkan tentang bentuk fisik Nabi kebanyakan sahabat-sahabat yang masih kecil. Karena haibah Nabi itu luar biasa. Sahabat-sahabat yang dewasa merasakan wibawa yang sangat luar biasa dari Nabi Sallallahu. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man ra'ahu badihatan habah, wa man ra'ahu an ma'rifatan ahabbah." Barang siapa yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam badihan tanpa kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan merasakan wibawa yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun barang siapa yang melihat Nabi dan kenal Nabi Sallallahu pasti akan jatuh cinta kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, bahkan musuh sekalipun pasti akan cinta kepada Nabi Sallallahu. Hanya saja yang menghalangi dia untuk mengungkapkan cintanya karena hasad dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Sallallahu, siapa yang melihat wajah Nabi pasti akan cinta kepada Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam majelis yang seperti ini kita ingin mendengar daripada kisah-kisah Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasakan kenikmatan tersebut. Sebagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berebut datang kepada pamannya. Untuk apa? Untuk mendengar tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana bentuk fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikejar oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika mendengar tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka majelis seperti ini yang bisa
mengurangi daripada sedikit rasa rindu kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengobati daripada kita punya rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga majelis-majelis yang seperti ini kita yakin pasti akan mendapat nasrah dari Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi luar biasa perhatian kepada umatnya. Bahkan dari dulu Nabi Wasallam ketika masih hidup pernah bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupnya aku baik untuk kalian dan kematianku pun akan baik untuk kalian. Ketika aku meninggal dunia, maka tu'rad alayya a'malukum, akan disodorkan kepadaku amalan-amalan kalian. Setiap kita punya amal, muslim bulan, bapak bulan, diberikan daripada amalannya, disodorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, umat Islam melakukan itu, tu'rad alayya a'malukum, disodorkan kepada amalan-amalan kalian. Apabila aku dapati daripada kalian ada amalan-amalan yang baik, amin Allah, aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah umat yang melakukan amalan-amalan taat. Namun ketika aku mendapatkan ghairu dzalik, bukan amalan yang baik, maka astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya, agar diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW perhatiannya sangat luar biasa. Ketika meninggal pun perhatian kepada kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafatnya pun yang diucap adalah umatnya, yang diingat adalah umatnya, yang dirindukan adalah umatnya, yang dipikirkan adalah umatnya, bukan keluarganya. Bahkan ketika merasakan bagaimana rasa sakit luar biasa daripada sakaratul maut, Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawa, apakah seperti ini yang dirasakan oleh umatku? Maka malaikat yang mencabut nyawa mengatakan, ya Rasulullah, yang dirasakan oleh kalian jauh lebih dahsyat daripada ini ya Rasulullah. Aku pelan-pelan mengeluarkan daripada ini arwahnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa wahai malaikat, berikan daripada sebagian rasa sakit umatku itu padaku, agar mereka tak merasakan daripada sakit yang luar biasa ketika dicabut nyawa. Ketika di akhir hayatnya pun yang ingat adalah umatnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seumur hidupnya beliau lakukan perjuangan untuk umat, beliau berdakwah untuk umat, beliau setengah mati berkorban, bahkan berdarah-darah untuk umatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sedetik pun daripada kehidupan beliau kecuali yang dipikirkan adalah umatnya. Bahkan dikisahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya beliau Sallallahu Alaihi, beliau berziarah ke makam Baqi', ke kuburan para sahabat-sahabatnya. Maka di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa syauqah ila ikhwan, betapa rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami adalah ikhwan, adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bal antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwani, aku punya saudara, adalah orang-orang yang datang kepadaku nanti. Mereka yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, namun mereka tidak pernah melihatku. Kita beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi rindu kepada kita, rindu kepada orang-orang yang beriman kepadanya, namun beliau belum pernah melihatnya. Kemudian sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, engkau rindu kepada mereka, orang-orang yang tidak pernah melihatmu, engkau juga tidak pernah melihat mereka, maka bagaimana engkau bisa mengenal mereka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya tempat aku bertemu mau'iduhum halal haum, sesungguhnya aku punya tempat janji bertemu dengan mereka adalah di haum kelak, yaitu di telaga nanti aku akan bertemu dengan mereka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana engkau bisa kenal mereka? Rasulullah SAW mengatakan,
Bukankah ketika engkau memiliki kuda yang berwarna hitam dan ada tanda putih di kepala dan di kakinya, kemudian kuda tersebut yang punya tanda putih di kepala dan kaki berada di tengah-tengah daripada kuda yang berwarna hitam legah, bukankah kamu pasti bisa mengenal daripada kuda milikmu tersebut? Maka Rasulullah mengatakan begitu juga umatku nanti di yaumil qiyamah. Mereka burrul muhajjalin, akan bersinar wajah mereka, bersinar kaki dan tangan mereka min atharin wudu, daripada bekas wudhu mereka ketika di dunia. Bekas wudhu kita daripada di dunia ini, kita ketika membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki dan kepala kita, itu semua akan menjadi cahaya nanti di yaumil qiyamah, yang mana dengan cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita kenal kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Namun kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya nanti ketika di haul kelak, aku ingin bertemu dengan umat-umat kita ini. Namun ada di antara mereka yang lain mengadakna minkum kama yudadul baqir, akan diusir dari telagaku, dari umatku tersebut, sebagaimana diusirnya unta yang tersesat. Ada unta yang nyasar masuk ke rombongan unta, maka akan ditarik-tarik. Ada daripada umatku tersebut yang akan ditarik dan diusir dari telagaku. Kemudian aku mengatakan ala halumma, datanglah mereka, ayo dekatkan kepadamu. Tetap malaikat menarik mereka. Kemudian para malaikat mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kau tahu mereka ini berubah-ubah daripada syariatmu ketika kau tiada? Mereka rubah yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Mereka berubah daripada syariatmu, ya Rasulullah. Diusir oleh para malaikat. Maka Nabi mengatakan pasukan agar mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam majelis seperti ini, semoga kita semua bisa betul-betul memegang teguh daripada syariat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sudah luar biasa rindu kepada kita. Maka jangan sekalipun kita mengkhianati kerinduan Nabi SAW dengan merubah-rubah daripada syariat Nabi SAW. Katakan yang hak itu hak, jalankan yang apa diperintahkan oleh Nabi SAW, jauhkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita mengkhianati daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Lanjut. Insyaallah yang sedikit ini bisa manfaat sudah datang daripada habaib kita. Ahlan wa sahlan. Insyaallah bisa manfaat dan Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Hadza minni wal akum wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahim bil Quran, semoga kita semua mendapatkan cahaya syafaat dari Al-Qur'anul Karim tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu ceramah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sayyid yang mulia Habib Amjad bin Salim bin Bohten. Insyaallah ini ceramahnya tidak menggunakan bahasa Indonesia dan akan diterjemahkan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram yang mulia Habib Hamid bin Jafal Al-Qadri. Kepada beliau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam kita ucapkan selamat jalan kepada para habaib Habib Hamid beserta rombongan. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan meresmikan majelis Athiyaul Mustafa. Ya, yang kebetulan salah satu tanda bahwa majelis ini kabul dari Allah Subhanahu wa taala adalah kehadiran guru kita Al-Habib Amjad bin Salim Bohten bin Syekh Abi Bakar bin Salim dari Hadramaut. Beliau ini seorang ahli sejarah, pakar nasab dan ahli astronomi ilmu falak. Alhamdulillah hadir bersama kita, termasuk sekretaris dari Al-Habib Ali Masyhur, kakak daripada Habib Umar Al-Marhum. Alhamdulillah kemarin beliau nyampe ke Indonesia. Hari ini majelis tadi maghrib, kemudian kedua, dan ini untuk ketiga kalinya malam ini, yang insya Allah akan memberkahi kita semua, sehingga majelis ini semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh. Kita minta Al-Fatihah, doa dari beliau sebagai tanda bahwa majelis ini diresmikan. الفاتحة بنية أن الله يجعل هذا المجلس من أبرك المجالس. Fatihah ini dengan niat mudah-mudahan Allah jadikan majelis ini majelis yang paling berkah. ينتقل من الخير إلى جميع أصداع المسلمين. Bahkan dari majelis ini tersebar kebaikan ke seluruh negeri di Indonesia. وكل كل واحد عضو في هذا المجلس عضو في جيش محمد بن عبد الله. Setiap anggota yang hadir di majelis ini mudah-mudahan termasuk dari bala tentara Nabi Muhammad. يكون عنده همة مثل همة الصحابة. Sehingga memiliki semangat seperti semangat para sahabat. يكون إن شاء الله هذا المجلس كالخير المنتشر والسيد الجارف الذي يصل إلى كل بقاع ببقاع يافتا وإندونيسيا. Mudah-mudahan Allah jadikan cahaya yang menerangi setiap sudut-sudut di kota Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Sesuai dengan niat para pendahulu kita di negeri yang mulia ini, yang berkah ini, dan niat para guru-guru kami yang silsilahnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan niat Sayyidil Habib Umar secara khusus, wa ila hadratil Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Gimana ini? Langsung ceramah dulu atau mau dipakai talbis? Talbis dulu. Ya. Yurid kita baru
Ilbas. Ini talbis, ya, pemakaian kopiah. Beliau ini dapatkan dari guru Habib Umar. Habib Umar dari gurunya atau dari Habib Ali Masyhur, kata Habib Umar, dari ayahnya, dari kakeknya, terus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pada hari ini secara simbolik beliau ilbas atau mentalbis dari anggota Majelis Athiyaul Ulama. Ayah siapa yang ditunjuk sebagai perwakilannya? Al-Niyata wal Kul Ijazah. Ayo. Bismillah. Itu tuh pojok. Ayo, maju. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. لا هذا رئيس السوق. Alhamdulillah sudah kita resmikan. Mari kita bersama-sama mendengarkan penyampaian dari Bapak. Mejanya mana mejanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا معشر الشباب ويا معشر الإخوان ويا معشر الأخوات، نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kata beliau membuka ceramahnya dengan hamdalah. Kemudian beliau menyeru kepada kita semua, wahai saudara-saudaraku, saudari-saudariku, para pemuda-pemuda, saya sampaikan kepada kalian penghormatan Islam, salam Islam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإفشاء السلام يكون مورث وموجب للمحبة. Menyebarkan salam itu akan menimbulkan cinta, akan tersebarnya cinta. والله سبحانه وتعالى أحد أسمائه السلام. Dan salah satu daripada nama Allah itu adalah As-Salam. والدين الذي أرسل الله به الرسل اسمه الإسلام.
Dan agama di mana Allah mengutus para utusan yang dibawa oleh para nabi namanya Islam. فنقول نحن كلنا متحققين بذلك الإسلام لكي نصل إلى السلام سبحانه وتعالى. Kita ini melakukan ajaran-ajaran Islam agar kita sampai ke dalam derajat as-salam. وقد نشر الإسلام في هذه البقاع الطاهرة ليس بالسيف وإنما بالسلام. Dan agama ini tersebar di negeri yang berkah Indonesia ini bukan dengan pedang, tapi dengan salam. بالأخلاق والموعظة الحسنة. Dengan akhlak dan mau'izah yang baik. فعندما دخل الدعاة من آل البيت المصطفوي إلى هذه البقاع الطاهرة قاموا بنشر الإسلام بالأخلاق. Para dai-dai yang datang ke tempat ini dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebarkan agama ini dengan akhlak dan perdamaian. فالآن نشاهد هذه الأخلاق فيكم أنتم. Alhamdulillah, saya menyaksikan akhlak ini berada di tengah-tengah kalian. فالحمد لله طريقة تواضعكم وطريقة أخلاقكم ما هي إلا مستقاة من هؤلاء الدعاة العظام. Tawadhu yang kalian tampilkan, akhlak dan sambutan yang baik yang kalian tampilkan itu merupakan kepanjangan dari cahaya para dai-dai terdahulu. فندعو الله لكم أن يبقي لكم الله هذا الخير ويزيدكم من فضله. Mudah-mudahan Allah memelihara kebaikan ini di tengah-tengah kita semua dan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. ولكن وظيفتنا في هذه الحياة هي أن نتشبه بهؤلاء الذين نشروا الإسلام. Akan tetapi kita mesti berusaha untuk meniru mereka para dai-dai terdahulu yang telah menyebarkan Islam di negeri ini. هؤلاء 9 يسمونهم الأولياء التسعة. Kita bicara Wali Songo yang disebut dengan mereka 9 orang disebut dengan Wali Songo. نشروا الإسلام وأدخلوا الآلاف إلى دين الله أفواجا. Padahal cuma 9 orang tapi memasukkan ribuan manusia ke agama Allah Subhanahu wa taala. كيف يمكن كل واحد منا أن يدخل كم عددهم إلى الإسلام؟ Nah, tugas kita saat ini bagaimana kita meniru mereka dan berusaha seperti yang mereka lakukan memasukkan sebanyak mungkin manusia ke jalan Allah, ke dalam agama Islam. يوم القيامة يمكن جاره ليس مسلم يقول في يوم القيامة يا رب إن هذا جاري المسلم لم يدعوني إلى الإسلام. Bisa jadi nanti di hari kiamat ada tetanggamu yang berkata kepada Allah, ya Allah, ini dulu tetanggaku di dunia, tapi dia tidak mengajak saya ke dalam agama Islam. تعرفون ما هي النعم التي إذا أدخل الله على واحد في الإسلام؟ Tahu nikmat apa yang Allah berikan kepada orang yang dia menyebarkan satu orang ke dalam agama Islam? قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, satu orang saja Allah memberi hidayah melalui dirimu, maka itu lebih baik daripada umurin ni'am, atau unta yang paling mahal, yang berwarna merah, yang jarang sekali dan warna harganya paling mahal. وفي الحديث الآخر خير لك مما طلعت عليه الشمس. Dalam hadis yang lain disebutkan lebih baik kepadamu daripada apa-apa yang ada di muka bumi ini, di mana matahari terbit. كلما يدعو الله به هذا العبد المسلم الذي أسلم على يديه يكون في ميزان حسناتك. Setiap ibadah yang dilakukan oleh orang yang gara-gara kita dia dapat hidayah, maka itu akan menjadi timbangan baik untuk kita, menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita. فلا بد أن يكون لنا بعد هذا المجلس همة عالية في نشر الإسلام في كل المعمورة. Maka setelah ini
setelah majelis ini, masing-masing dari anggota majelis ini harus bersemangat di dalam mengenalkan Islam, menampilkan ajaran Islam ke seluruh penjuru. حتى يكون مننا أولياء 9 و10 و20 و100 و1000 مثل الأولياء 9 الذين نشروا الإسلام. Sehingga di antara kita harus ada yang tampil seperti Wali Songo, tapi jumlahnya bukan hanya 9, tapi 10, 11, 12, 13, bahkan ratusan pasukan-pasukan yang siap untuk berdakwah. فإن شاء الله كل واحد منا يكون ولي من الأولياء 9. Mudah-mudahan masing-masing di antara kita merupakan wali termasuk dari Wali Songo. لكن هذه ب3 خطوات. Tapi hal ini untuk mencapai derajat ini dengan 3 langkah. أولا زيادة المحبة لله ولرسوله. Pertama, harus menambah cinta kepada Allah dan Rasul. الرحمة. الثاني الرحمة الشاملة للمسلمين. Yang kedua, harus memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap kaum muslimin. الثالث العلم النافع. Dan yang ketiga, harus memiliki ilmu yang bermanfaat. طيب نتكلم على الوضع الأول وهي عبارة عن المحبة لله ولرسوله. Pertama, kita bahas yang pertama ini, yaitu tentang cinta kepada Allah dan Rasul. هي أساس الدين. Ini merupakan pondasi bagi agama. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يؤمن به. Kata Nabi Muhammad, tidaklah sempurna iman kalian hingga hawa nafsunya ikut dan tunduk dengan apa yang aku bawa. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah sempurna iman kalian sebelum menjadikan diriku yang lebih dicintai dibandingkan dengan dirinya, anaknya, dan semua manusia. وشدة المحبة بشدة الاتباع. Sedangkan bentuk dari kecintaan yang kuat itu dengan mengikuti Nabi Muhammad. فعلينا المحافظة على شدة الاتباع حتى نكون حقيقة محبين لله ولرسوله. Maka dengan demikian harus kita ittiba kepada Nabi Muhammad sehingga kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الثاني الرحمة. Yang kedua, rahmah. Kasih وهذا sayang. والرحمة المهداة هو النبي محمد صلى الله Dan عليه وسلم. rahmat yang merupakan hadiah dari Allah itu adalah Nabi Muhammad. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah berfirman, tidaklah aku mengutus dirimu melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. فكل رحمة في الدنيا إنما هي من باب النبي محمد. Semua rahmat yang ada di muka bumi itu merupakan pintu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هو الذي رحمنا فأنقذنا الله به من النار إلى الجنة. Dialah Nabi Muhammad yang telah dengan rahmat dan kasih sayangnya menyelamatkan kita dari neraka menuju surga. فكيف يكون في قلبنا الرحمة؟ Nah, bagaimana dalam hati kita ada rahmat? الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Para penyayang disayang oleh Zat yang maha penyayang. Maka sayangilah yang ada di bumi, maka engkau akan disayang oleh yang di langit. كيف ننشر الرحمة في المجتمع عندنا؟ Ayo kita sebarkan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. هل جيراننا من هو جائع فنعطيه من الزاد؟ Kalau ada di antara tetangga kita yang kelaparan, jangan kita biarkan. هل من هناك مريض؟ Ada yang sakit, butuh pertolongan. هل من هناك عنده ديون؟ Ada yang kelilit hutang, tidak bisa membayar. هل هناك من هو في الحبس من أقاربنا Apa وأرحامنا؟ ada yang di penjara dari saudara kita? فكيف نرحم هؤلاء جميعا؟ Dan bagaimana sekarang kita menyayangi mereka, membantu mereka? فنساعدهم بما نقدر عليه المساعدة. Kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. وكذلك الرحمة بالعاصين. Termasuk menyayangi dan rahmat terhadap orang-orang yang ahli maksiat. لا نضحك عليهم فلا نعرف ما هي الخواتم. Kita tidak mau meremehkan para ahli maksiat karena kita nggak tahu bagaimana akhir hidupnya. ولكن نرحمهم فندعوهم إلى الله.
Kita cintai mereka, kita sayangi mereka dengan cara mengajak mereka menuju Allah. فيمكن يكونون شفعاؤنا عند الله. Bisa jadi mereka yang hari ini itu bermaksiat, mereka akan memberi syafaat nanti di hari kiamat di sisi Allah. الله يرحمنا برحمته الواسعة. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan rahmatnya yang luas. وجعلنا هدى مهتدين. Dan Allah jadikan kita sebagai para petunjuk-petunjuk yang mendapatkan petunjuk. وكيف نكون هدى مهتدين؟ Dan bagaimana agar kita menjadi penyeru dan penyebab tersebarnya hidayah? فعلينا بالشرط الثالث. Kita harus masuk ke dalam yang ketiga ini. وهو تعلمنا للعلم النافع. Kita harus belajar ilmu yang bermanfaat. حتى نهدي الناس إلى الحق على بصيرة. Hingga kita membawa manusia sebagaimana mestinya, bukan mengajak kepada jalan dengan cara yang salah. وكل واحد منا يتعلم الأمور الفرض الكفاية التي عليه. Wajib bagi kita semua untuk belajar urusan-urusan fardu ain, fardu kifayah harus kita kuasai bagi mereka yang berada dalam majelis ini. كيف نصلي؟ Bagaimana cara sholat, كيف نزكي؟ bagaimana membersihkan diri, كيف نصوم رمضان؟ gimana cara puasa yang benar, كيف نحج البيت؟ cara haji yang benar, ما هي شروط بر الوالدين؟ bagaimana syarat-syarat untuk berbakti kepada orang tua, ما هي شروط رعاية الأولاد وتربيتهم؟ bagaimana cara-cara mendidik anak-anak, صلة الرحم، bagaimana kita bersilaturahim, الإحسان إلى الجيران، berbuat baik kepada tetangga, الورع، dan memiliki sifat wara', الخوف من الله. takut kepada Allah. فهذه كلها صفات الأولياء. Ini semua adalah sifat para wali. حتى نقول كل واحد منا في بيته أحد الأولياء التسعة. Saya berharap masing-masing rumah kita ada paling tidak satu dari wali songo. في مدرسته أحد الأولياء التسعة. Di madrasah, di sekolah menjadi bagian daripada wali songo. في عمله أحد الأولياء التسعة. Di dalam kerjanya menjadi wali songo. حتى النساء يمكن يكون من الأولياء الكبار. Termasuk kaum wanita. Bisa jadi mereka menjadi para wali yang besar. فهناك أمنا زينب أم الكبرى زوجة الفقيه المقدس. Kita di Hadramut ada seorang wanita mulia, istri daripada Al-Faqihul Muqaddam Sayyidah Zainab wali besar. وكانت بلغت من العلم المبلغ الكبير. Beliau ini memiliki ilmu yang sangat tinggi sekali. حتى أن التلاميذ كانوا يستشيرونها في أمورهم الحياتية والدينية. Sehingga para murid-muridnya itu banyak bermusyawarah kepada beliau baik dalam urusan dunia ataupun urusan keagamaan. وبلغت من الولاية والكشوفات ما لم يبلغه الكثير من الأولياء. Bahkan wanita ini mencapai derajat dan memiliki karamah yang tidak dimiliki dan dicapai oleh wali-wali yang lain. وكانت هناك سلطانة الزبيدية. Di Hadramut juga ada seorang ulama perempuan bernama Sultanah Az-Zubaydiyah. وكانت بلغت الولاية حتى أن الشعراء يتسوقون إلى ولايتها في كل أقطار العرب. Sampai-sampai derajat kewaliannya itu membuat para wali-wali ini sangat merindukan untuk mencapai makamnya yang sangat tinggi di seluruh jazirah Arab. وكانت هناك مريم بنت الإمام عبد الرحمن السجار. Di Hadramut juga ada seorang ulama namanya Maryam, putri daripada Imam Abdul Rahman As-Segar. فقالت إنها بلغت مبلغ القضاء حيث أنه لا يوجد القضاء للمرأة لكن هي في العلم لو كان يصبح القضاء فكان هي من القضاء. Ini beliau mencapai syarat-syarat untuk menjadi seorang qadhi. Hanya saja dia seorang perempuan karena syaratnya qadhi diantaranya adalah di samping alim, mujtahid ini adalah seorang laki-laki. Sayang beliau perempuan, tapi syarat menjadi qadhi telah dicapai oleh beliau. وأول طريق إلى التربية الصحيحة هي المرأة الصالحة. Dan jalan yang paling baik untuk mencapai pendidikan yang baik, yang benar itu melalui para wanita-wanita yang saleh. وحتى أن هناك كانت امرأة كل يوم تقول لولدها أنت لم تبلغ مبلغ الرجال
فقال لها كيف أبلغ مبلغ الرجال؟ فقالت إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. Pernah ada seorang perempuan bilang ke anak-anaknya, kamu ini belum apa-apa, kamu tidak mencapai derajat orang hebat. Sampai anak-anaknya bilang, memang seperti apa sih pengen menjadi seorang yang hebat itu? Orang yang hebat itu bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. فقال لها كيف؟ Ya, bertanya anaknya, gimana caranya? فقالت له أكثر من الصلاة والسلام عليه. Nah, sekarang perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. فكان كل يوم يكثر من الصلاة والسلام عليه حتى بلغ مبلغ كبير في الصلاة والسلام حتى رآه. Hingga anak ini banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bersolawat hingga pada akhirnya dari banyaknya baca solawat dia bermimpi Nabi Muhammad. فكان يراه كل يوم. Sampai anak ini tiap malam mimpi Nabi Muhammad. هل أحد من النساء عندنا تشجع أولادها على الصلاة والسلام عليه؟ Bu, ini ditanyain, ada nggak di antara kita perempuan menganjurkan anak-anaknya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad tiap hari? Ada? Hah? Bukan bapak-bapak yang jawab. Ada bu ya? Mewujud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mewujud. Berarti masih baik di sini kita. فكيف لو كل يوم ابنكم يجتمع مع النبي محمد في المنام؟ Coba kita punya putra atau putri tiap malam mimpi Nabi Muhammad. كيف البركة تكون في البيت؟ Kira-kira keberkahan apa di rumah itu yang akan كيف datang? الطمأنينة تكون في البيت؟ Bagaimana kebahagiaan akan dirasakan rumah yang tiap hari didatangi Nabi Muhammad? كيف السكينة تكون في البيت؟ Bagaimana ketentraman dan kedamaian akan dirasakan rumah yang didatangi Nabi كيف Muhammad? العواقب الحسنة تكون لهذا البيت؟ Bagaimana akhir baik yang akan keluar dari rumah tersebut? وهم يعيشون أحسن الحياة وإن شاء الله في الحياة الأخرى يعيشون أحسن الحياة. Maka orang yang semacam ini akan hidup di dalam sebaik-baiknya kehidupan. يكفى همك ويغفر ذنبك. Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, dosanya akan diampuni dan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. يغفر همك يكفى همك أمر الدنيا ويغفر ذنبك أمر الآخرة. Semua keresahan, cita-citanya dikabulkan itu urusan dunia, tapi diampuni dosa itu urusan akhirat. فالصلاة على النبي هي جامعة الأدعية كلها. Salawat kepada Nabi Muhammad itu mengumpulkan, merupakan doa-doa semuanya terkumpul dalam salawat. ذكر الله يقول اللهم. Berzikir kepada Allah ada di situ. Allahumma, kita mengingat Allah. دعاء اللهم صل. Doa Allahumma sholli. Ada doanya. على سيدنا محمد. صلاة على النبي محمد. Menyebut nama Nabi Muhammad itu salawat kepada Nabi Muhammad. فيه تسبيح. لماذا؟ لأنك أنت تستشعر التفسير في جنب النبي محمد. Dan di situ ada tasbih. Kenapa? Karena engkau merasa di sisi Nabi Muhammad adalah orang yang sangat hina. فهذا الدعاء هو الجامع لكل الأدعية. Jadi sholawat ini merupakan pemungkas yang mencakup segala doa. فيه الشفاء. Untuk obat, فيه قضاء الحاجة. terkabul hajat, فيه بلوغ المطالب. tercapainya segala keinginan. فإن شاء الله كلنا على الأقل في اليوم 300 مرة من الصلاة والسلام. Paling tidak, ayo kita ini, paling tidak baca sholawat itu 300 kali sehari. فهذا قالوا أقل من إنسان المحب 300 مرة. Para pecinta sejati, paling sedikitnya dalam sehari semalam itu 300 kali. فكيف أعلمكم؟ Siap? إن شاء الله لا يمر الشهر إلا كل واحد على النبي محمد. Tidak lewat bulan ini, masing-masing di antara kita sudah harus mimpi Nabi Muhammad. وهو فرحان منه. Dan Nabi Muhammad datang kepada kita dalam keadaan senang. يفرج الله علينا. Yang Allah akan menyenangkan kita semua. ويحسن عاقبتنا في كل الأمور. Dan akan Allah memperbaiki segala urusan kita. ونجتمع بالنبي محمد في الحياة وبعد الممات. Dan kita berharap mudah-mudahan berjumpa dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan di dunia ini dan setelah meninggal dunia. ونكون فرحا لذكر آمين.
ويفرح بنا آمين. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad senang dengan kita semua. ويصلح أمورنا الدنيا والآخرة وعلى خلقه صالحة وما نواه المجتمعون من صالح النيات من الله ليحقق لهم المطالب ويبلغهم غاية المآرب في خير ولطف وعافية ويجعلنا للمتقين إماما وإلى حضرة الفاتحة. Alhamdulillah, ini berkah semuanya. Alhamdulillah, cukup yang demikian ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada action berikutnya. Ya, demikian yang kami terjemahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mubarak yang mulia Habib Amjad bin Salim bin Portet yang telah memberikan tausiah ceramahnya yang diterjemahi oleh Al-Mubarak Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, dan juga Habibun Al-Mahbub yang tadi baru saja menyampaikan tausiah dari Yaman. Semoga juga sehat panjang umur. Habaib yang lainnya, para kiai, para asatidzah dan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka turut memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau kita menghitung tanggal Maulidnya udah lewat kemana tahu. Kalau kita menghitung tanggal, tapi buat kita yang namanya Maulid ini tidak mesti pada bulan Rabiul Awal saja. Apalagi orang Betawi, orang Jakarta, Jabodetabek, Maulid ini udah jadi tren. Kapan aja kita Maulid? Bo, pindah rumah, ngawinin, 7 bulan, akekahan, bercerai. Cuma bercerai doang yang nggak Maulid kita. Meskipun orang bilang Maulid ini bid'atun munkaratun la aslalaha, biarin aja. Kita masih senang, masih suka kerjain. Ilokan kerjaan kayak gini salah. Akhirnya ilokannya kalau kita buka kitab kan ribet. Kenapa kita memperingati Maulid? Kalau kita pinjam ucapan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan peringatan Maulid ini adalah takbirun anil farah was surur bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ungkapan ekspresi rasa gembira kita dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling paripurna dari segala. Makanya disebutkan faqat nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karam. Rasulullah itu di atas segala para nabi. Fi khalqin wa fi khuluqin, baik pada sosoknya dan juga perilakunya. Wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karam, dan tidak ada yang mampu untuk mengalahkan Rasulullah dalam hal ilmu dan juga kemuliaan. Oh, kita mesti kenal Nabi, betul. Terahatil asyar tasdu bilayali wa barikun bima'adi. Rahatil asyar tasdu bilayali maulid
Fabarikun nuriyatu Fabarikun nuriyatu Bima adi ahbani Fabarikun nuriyatu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib, Khadijah istri, Fatimah putri, semua bernasab mulia. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita, yang penuh sukacita, penuh sukacita. Kan biasa ya? Ya enggak? Dia yang tanya mau teh, mau ngopi atau menusuk tuh. Cium tangannya. Karena suami itu, Bu, saya ajarin ya Bu. Suami itu kalau tangannya udah dicium, cium tangan, itu sleting dompetnya terbuka sendiri, selesai. Gak percaya deh. Ibu berapa kali cium tangan? Tahun sekali kali ya. Cium tangan. Ya. Kadang-kadang suami pulang terlambat, suami jalan istrinya nambut jelek banget. Bilang baru pulang. Kemana aja? Mampir di mana? Bawa apa? Belum. Bini apa sakam sih? Ya Allah. Ini jadi ada perubahan setelah maulid. Makanya kita jangan merayakan maulid. Yang pantas adalah memperingati maulid. Tidak ya? Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan baca umur kitab surah Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kepada kita panjang umur, dalam sehat afiat, lulus kita punya ajar, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, anak yang bakti kepada kedua orang tua, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat, mati husnul khatimah. Fatihah. Doanya langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azimis sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wa ufiya subhanallahumma wa ta'iyatu fiya salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Habib Rasyid Rafiq yang telah memberikan wasiat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya acara telah selesai. Kami atas nama Sayyidul Bait, panitia dan pembuat acara mengucapkan terima kasih dan minta maaf atas
menghilangkan kekurangan pada malam hari ini. Idina shiratal mustaqim wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.